اب ایک خبر ایسی شامل کرتے ہیں جو کہ بڑی خبر بھی ہے اور اچھی خبر بھی ہے. اوورآل جو پروڈکشن ہے آئل کی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے آئل اینڈ گیس سیکٹر سے یہ بڑی خبر ہے کہ تیل نکالنے کی جدید جو ٹیکنالوجی ہے، ESP سسٹم جو ہے، یہ جو میتھڈ ہے اور مخصوص کیمیکل کا استعمال ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے، اور چکوال میں تیل کے کنویں سے پیداوار میں 1400% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکشن ہے وہ 50 سے بڑھ کر 750 بیرل یومیہ ہو گئی ہے، اور OGDCL کے مطابق تیل نکالنے کے مراحل پر مخصوص کیمیکل کی شمولیت سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی پیشاشکی ویل میں اس کا کامیاب استعمال کیا گیا. بالکل، ایک پرانی ٹیکنالوجی تھی، ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے پروڈکشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور آنے والے وقت میں مستقبل میں کیا واقعی ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی اس سے کم ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں کتنے فائدے حاصل ہوں گے، اس کے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا انرجی ایکسپرٹ آنند پہوجا نے. ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ آنند صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سر، OGDCL کے آئل ڈرلنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے فوائد بھی ہمیں اب سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ ESP سسٹم اور جو مخصوص کیمیکل کا استعمال ہے، یہ چکوال کی آئل فیلڈ سے پروڈکشن میں اس نے اضافہ کروایا، وہ 1400% اضافہ ہوا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس ٹیکنالوجی کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جائے تو اس سے ملک کو ایک بڑے پیمانے پر ظاہری بات ہے پھر فائدہ بھی ہوگا. بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی ڈسکوری یا کوئی ویل میچور ہو جاتا ہے تو اس کا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے، پروڈکشن فلوز وہاں سے گریجولی کم ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ جو آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں وہ ویل ورک اوورس کرتی ہیں، ورک اوور ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، تاکہ جو آؤٹ پٹ وہاں پہ بچا ہوا ہے، جو پریشر جتنا انہانس کر سکتے ہیں تو وہ انہانس کرے. تو یہ اس کا پارٹ ہے. سو وہ بیسکلی اس وجہ سے وہ کیمیکلس کو ویل میں انجیکٹ کرتے ہیں، اینڈ دین پمپس کے تھرو پریشر انہانس کر کے وہ پروڈکشن کی پروڈکشن وہاں سے آؤٹ پٹ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ جو تھا لو بیس کی وجہ سے 1400% کا انکریز لگ رہا ہے، جو کہ 50 بیرل سے 750 بیرل تک آ گیا ہے. تو یہ آبویسلی ہر کمپنی کرتی ہے، بٹ موسٹلی ابھی فی الحال OGDC نے یہ لارج اسکیل پہ اڈاپٹ کیا ہے. اور آبویسلی یہ جتنا آپ کی فیلڈ میچور ہوں گی اور یہ مزید بڑھے گا تو آپ کا آؤٹ پٹ مینٹین کرے گا انہی لیولس پہ. اچھا، یہاں پر نا اب سوال یہ کہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے کیا؟ اس میں ایک جو پرانی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا تھا اس میں اور اس نئی ٹیکنالوجی میں فرق کیا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال کا اضافی کاسٹ کیا ہے؟ تو بیسکلی اس میں یہ کہ یہ جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی یوز کیا ہے، کیمیکلس اس میں انجیکٹ کرتے ہیں کچھ جو جس کی وجہ سے جو ویل میں کچھ پارٹیکلس لگ جاتے ہیں ویل بور کے قریب، جس کی وجہ سے رکاوٹ آتی ہے آئل کو باہر نکلنے میں. تو وہ ان پارٹیکلس کو ختم کرتے ہیں نیچے جا کر کیمیکلس، جس کی وجہ سے پروڈکشن میں وہاں پہ انکریز آتا ہے، فلوز بڑھ جاتے ہیں. بیسیکلی آپ کا جو ویل ہے وہ پورس ہو جاتا ہے، اس میں پھر وہاں سے پھر ایزیلی جو ذخائر ہوتے ہیں وہ باہر ایکسٹریکٹ کیے جا سکتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی ٹیکنالوجی بیسکلی ورک اوور شروع سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور obviously کیمیکلس کی یا اس میں جو ٹیکنالوجیز بیسکلی وہی ہیں، بٹ اس میں صرف اس کے بالکل، طریقے اسی وجہ سے اس مختلف ہوتے میتھڈ سے کافی فائدہ ہو رہا ہے. آنند صاحب، اب ہر ماہ ہم یہ سنتے ہیں کہ آئل اینڈ گیس کی نئی ڈسکوری ہوئی ہے، ایک نئی ڈسکوری سامنے آتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا. تو تیل منگوانے پر بھاری زر مبادلہ ہمارا مسلسل خرچ ہو رہا ہے. پاکستان میں آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے، اور کب ہمارا امپورٹ بل کم ہو سکے گا کہ ہمیں منگوانے کی ضرورت نہ پڑے؟ تو ہمیشہ ہم جو ڈسکوریز دیکھتے ہیں وہ ہوتی ضرور ہیں ڈسکوریز، بٹ وہ اتنی سائزیبل ڈسکوریز نہیں ہوتی ہیں. جو پاکستان کی ابھی کرنٹ ڈیمانڈ ہے وہ ہے ہماری بیرلس پر ڈے کی تقریباً 3.5 لاکھ بیرلس پر ڈے کی ہماری ڈیمانڈ ہے، اور ہماری جو کرنٹ پروڈکشن ہے وہ 60,000 بیرلس پر ڈے کی پروڈکشن ہے. جو ریمیننگ گیپ ہمارا ہے وہ ہمارا امپورٹ ہوتا ہے. جو ہماری ریسنٹ ڈسکوریز ہوئی ہیں وہ اتنی سائزیبل ڈسکوریز نہیں ہیں جو کہ ہمارا اس ڈیمانڈ کو 3.5 لاکھ بیرل کی ڈیمانڈ کو میٹ کر سکیں. تو ایون دو اٹس گڈ جو ابھی ریسنٹلی ہمارے بارکزائی میں نشپا بلاک میں ڈسکوری ہوئی ہے، اس میں فلوز ایکسپیکٹڈ ہے. فی الحال انیشل فلوز تو 10,000 بیرل کی ڈسکوری ہے، وہ ٹیسٹ ہوئے ہیں. جب آئیں گے ایگزیکٹلی تو پتا لگا کتنی پروڈکشن وہاں سے ہو رہی ہے. تو دیٹ از اے میجر کانٹریبیوشن، بٹ اسٹل ہم ابھی 20% ہی 18 سے 20% ہی لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں، ریمیننگ امپورٹ ہو رہا ہے. تو اس گیپ کو فل کرنا
इट्स नॉट एन इजी टास्क, वो सही। हमारा अच्छा, इम्पोर्ट बिल लेकिन रहेगा। आनंद साहब ये कहिएगा कि अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है ना वो ऑयल एंड गैस के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, और इसमें SIFC का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है, नुमाया किरदार है, और तुर्की की कंपनी से ऑफशोर ड्रिलिंग पर भी बात हो रही है। फिर इसके साथ साथ जो सऊदी जॉइंट अरामको है वो भी पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है। तो अब इसके बाद इस सिचुएशन में क्या अब हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में हम अपनी ज़रूरत खुद पूरी करने के काबिल हो जाएंगे? क्या समझते हैं आप? ये फिलहाल इस वक्त कहना बहुत मुश्किल होगा। बेहतरी अलबत्ता ज़रूर आएगी, आनी अच्छा। चाहिए, क्योंकि हमने ऑफशोर में अभी तक कोई एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है, इट्स अनटैप्ड। तो वो ऑब्वियसली बेहतरी आनी चाहिए। एंड कंपनीज आर वेरी एक्टिव, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भी, इंटरनेशनल कंपनीज का भी इंटरेस्ट जरूर है ऑफशोर ड्रिलिंग में। अभी ब्लॉक ऑप्शन जो हुआ था उसमें हमने देखा था पार्टिसिपेशन थी, बट उसमें कि पूरा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा जो एक्टिविटीज होती हैं, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, वो बड़ी अनसर्टेन होती है और रिस्की होती हैं। तो उनकी एग्जीक्यूशन का रिस्क और उसको ऑनलाइन आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वक्त ये कहना कि हमारी पूरी ज़रूरियात लोकली प्रोडक्शन से पूरी होंगी, ये मुश्किल होगा, बट बेहतरी ज़रूर आएगी, बेहतरी आनी चाहिए। और आनंद साहब, पाकिस्तान में कुछ मकामात पर जो शेल गैस और तेल की मौजूदगी के शवाहिद हैं वो भी मिले हैं। अमरीकी इदारों की जो स्टडी है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में हज़ारों ट्रिलियन क्यूबिक फुट जो शेल गैस है वो उसके वसी ज़खायर हो सकते हैं। हम रिवायती तेल और गैस पर तो तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इस गैस पर और तेल पर तवज्जो अब क्यों नहीं दी जा रही हमारी जानिब से? तो शेल गैस या शेल रिजर्वायर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो एक्सपर्टीज चाहिए होती है। एक्सपर्टीज भी हमारे पास नहीं है, उसके अलावा रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, और रिस्की होता है। ये 3-4 वजूहत है जिसकी वजह से फिलहाल फोकस नहीं है। सो एक्सपर्टीज हम अभी स्टार्ट हुआ है, बट स्मॉल स्केल पे OGDC में 2-3 डिस्कवरीज की हैं जो टाइट गैस डिस्कवरीज हैं, और पायलट प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। बट उसके अलावा आपको उसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तान के पास पानी की शॉर्टेज है। उसके साथ साथ वो रिस्की होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं उसमें। अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट उसके नहीं निकलते हैं तो फिर आपका एक सिग्निफिकेंट लॉसेस भी आते हैं, जो कि फिलहाल हमारी कंपनीज या जो लोकल EMPs हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो इतने लॉसेस बियर करें। और बाकी इसके अलावा वो चीज़ है कि फिलहाल उनके सामने सामने टारगेट्स हैं, ईजी टारगेट्स हैं, जो कि ऑन शोर नहीं है। तो इसलिए या जो आपके कन्वेंशनल रिजर्वायर्स में, तो वो ईजी टारगेट्स को अभी फिलहाल टारगेट कर रहे हैं rather than focusing on शेल गैस। जब वो इजी टारगेट्स आपके खत्म हो जाएंगे और थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ी सर्टेनिटी आ जाएगी ऑन शेल गैस, और उसके साथ साथ एक्सपर्टीज भी आ जाएंगी, तो फोकस फिर तब जाके उसमें हो सकता है, अभी फिलहाल नहीं। तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का इसी तरीके से शायद इंपोर्ट बिल भी कम हो जाए, और जब हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, हुकूमत को इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। आनंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से तफसीलन आपने बताया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है हमारे ऑयल एंड गैस के हवाले से। तो शेल गैस या शेल रिजर्वायर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो एक्सपर्टीज चाहिए होती है। एक्सपर्टीज भी हमारे पास नहीं है, उसके अलावा रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, और रिस्की होता है। ये 3-4 वजूहत है जिसकी वजह से फिलहाल फोकस नहीं है। सो एक्सपर्टीज हम अभी स्टार्ट हुआ है, बट स्मॉल स्केल पे OGDC में 2-3 डिस्कवरीज की हैं जो टाइट गैस डिस्कवरीज हैं, और पायलट प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। बट उसके अलावा आपको उसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तान के पास पानी की शॉर्टेज है। उसके साथ साथ वो रिस्की होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं उसमें। अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट उसके नहीं निकलते हैं तो फिर आपका एक सिग्निफिकेंट लॉसेस भी आते हैं, जो कि फिलहाल हमारी कंपनीज या जो लोकल EMPs हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो इतने लॉसेस बियर करें। और बाकी इसके अलावा वो चीज़ है कि फिलहाल उनके सामने सामने टारगेट्स हैं, ईजी टारगेट्स हैं, जो कि ऑन शोर नहीं है। तो इसलिए या जो आपके कन्वेंशनल रिजर्वायर्स में, तो वो ईजी टारगेट्स को अभी फिलहाल टारगेट कर रहे हैं rather than focusing on शेल गैस। जब वो ईजी टारगेट्स आपके खत्म हो जाएंगे और थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ी सर्टेनिटी आ जाएगी ऑन शेल गैस, और उसके साथ साथ एक्सपर्टीज भी आ जाएंगी, तो फोकस फिर तब जाके उसमें हो सकता है, अभी फिलहाल नहीं। तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का इसी तरीके से शायद इंपोर्ट बिल भी कम हो जाए, और जब हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, हुकूमत को इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। आनंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से तफसीलन आपने बताया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है हमारे ऑयल एंड गैस के हवाले से।